اچھا اب ہم دیکھیں گے یہ کہ محمد بن قاسم کیوں آئے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہم دیکھیں گے نا وہ یہ ہے، پہلی وجہ تو ہے اشاعت اسلام، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اسلام پھیلانے کے لیے، ہم اسلامی سلطنت کی وسعت کے لیے، ہم مظلوموں کی داد رسی کے لیے، ہم ضرورت مندوں کی مدد کے لیے، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے، ہم اسلامی برکات کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ساری دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو پہلی وجہ جو تھی ہماری محمد بن قاسم کے حملے کی وہ تھی اشاعت اسلام، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوئی کہ اسلامی ریاست جو تھی، اچھا ہم نا ہزاروں سالوں سے ہی ہمارے ہندوستان کی تجارت دنیا بھر سے چل رہی تھی، عربوں کی بھی۔ یہاں پر ہم نے کچھ ہمارے ساحلی علاقوں میں مالابار، وہ جو ہے بلوچستان کا ساحلی علاقہ، سندھ کا ساحلی علاقہ جو ہے ساتھ ساتھ، وہاں پر کچھ ہمارے مکران کا جو علاقہ ہے نا وہاں پر آباد تھے عرب، مسلمان بعد میں ہو گئے، تو وہاں سے کچھ لوگ مسلمانوں کو جو تنگ کر رہے تھے وہ بھاگ کر چلے گئے سندھ۔ میں سندھ کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں وہاں کیا ہوا تھا۔ اچھا اشاعت اسلام کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ تھا اپنے تجارتی راستوں کا تحفظ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم دنیا بھر میں تجارت کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب تجارتی راستوں کا تحفظ ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم دنیا کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی قوم ترقی کرتی ہے، جب کوئی سپر پاور بنتی ہے، جب ہم بہت بڑے پیمانے پر امپائر بناتے ہیں تو ہماری معیشت بھی سٹرونگ ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کی جو سلطنت بنی یہ ساری دنیا ایک ہی اسلامی سلطنت تھی، ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا 57 اسلامی ممالک ہے، اس وقت ایک ہی تھا۔ تو پوری دنیا کی جو اسلامی ریاستیں تھیں وہ الگ الگ سے ریاستیں نہیں تھیں، وہ ایک ہی تھیں، ایک ہی پرچم کے نیچے، ایک ہی خلیفہ کے انڈر جو ہے ایک یونٹی کے ساتھ ہم موجود تھے۔ تو ظاہر ہے جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں برکت بھی ہوتی ہے۔ اب ہماری تجارت پوری دنیا کے ساتھ ہو رہی ہے، تو تجارت اس زمانے میں یا تو ہوتی تھی زمینی راستوں سے یا ہوتی تھی سمندری راستوں سے۔ ساری دنیا میں تو ہمیں آسانی تھی، لیکن ہندوستان کے راستے سے جب ہم تجارت کرتے تھے تو سندھ کے علاقے کے قریب، سندھ میں ایک بڑی ریاست اس وقت موجود تھی کراچی کے قریب، اس کا نام تھا دیبل۔ تو دیبل کی ریاست جو ہے، دیبل کی ریاست اس وقت جو ہے اس میں حکمران تھا راجہ داہر۔ یہ دیبل کی بندرگاہ جو ہے ہندوستان کے ساحلی علاقہ تھا، کراچی، موجودہ کراچی کے قریب کا شہر تھا۔ یہاں پر ایک بڑا ہی طاقتور حکمران اس وقت موجود تھا جس کا نام تھا راجہ داہر۔ اچھا یہ حکمران ویسے تو طاقتور تھا لیکن اصل میں ڈاکوؤں لٹیروں کا یہ سربراہ تھا، بہت ظالم تھا، اور خاص طور پر اس کو اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت چڑ تھی۔ اب یہاں کیا ہوا کہ کراچی کے ساحلی علاقوں میں ڈاکوؤں نے وہاں پر ڈیرے ڈال دی، وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے، بحری قزاق جس کو آپ پائریٹس کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کرنا، جو تجارتی قافلے وہاں سے گزرنے ان کو لوٹ لینا۔ تو مسلمانوں کے لیے تجارت کرنا اور محفوظ تجارتی راستے اختیار کرنا کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بار بار اسلامی ریاست جو تھی راجہ داہر کو وارننگ دے رہی تھی کہ آپ ڈاکوؤں کو پکڑیں، لیکن راجہ داہر صاحب ظاہر خود انوالو تھے تو وہ کر نہیں رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے اس وجہ سے بھی ایک حملہ کیا تجارتی راستوں کا تحفظ۔ تیسری وجہ جو تھی راجہ داہر کے مظالم۔ اب راجہ داہر خود بھی بہت بڑا ظالم تھا، راجہ داہر نے اپنی عوام کے اوپر خود بہت ظلم کیے ہوئے تھے، اور ہندو ذات پات سسٹم کی وجہ سے جو نچلا طبقہ تھا ان کا وہ تو انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہا تھا۔ غربت، تنگ دستی، ظلم، ناانصافی، ہر چیز یہاں پر تھی۔ اچھا مسلمانوں کی جو اس وقت کی ریاست تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ اسلام کی برکات لے کر چل رہی تھی، جس میں سب سے بڑا انصاف، امن، سلامتی، تحفظ۔ اب راجہ داہر کی طرف سے اس کے شہریوں نے کئی دفعہ ہمارے حکمرانوں کو شکایت کی کہ ہمیں اس کے ظلم سے بچائیں، جیسے طارق بن زیاد کو بھیجا گیا تھا اسپین میں بچانے کے لیے، ایک بچی کے فادر نے وہاں پر فریاد کی تھی مسلمان گورنر سے کہ میری بچی کو بچاؤ۔ اس بچی کو بچانے کے لیے انہوں نے لشکر بھیجا طارق بن زیاد کی سربراہی میں، اور اس طرح سے اسپین فتح ہو گیا۔ تو راجہ داہر کی بھی شکایتیں وقتاً فوقتاً ملتی رہتی تھیں کہ یہ بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، تو اس کو ظلم سے بچانے کے لیے، کیونکہ مسلمان اس وقت ان کا موٹو یہ تھا کہ ہم نے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا، تو ظلم سے بچانے کے لیے راجہ داہر کے مظالم سے اس کی عوام کو بچانے کے لیے حملہ کیا گیا۔ چوتھی وجہ مسلمان گورنر کا قتل۔ اچھا مکران کے ساحلی علاقے میں جہاں پر ہمارا گورنر موجود تھا وہاں تھوڑے سے مسلمان وہاں پر قبائل وہاں آباد تھے، اور ان قبائل کے لیے پھر اسلامی ریاست کی طرف سے ایک سربراہ بھی تھا، تو کسی شخص نے اس کو قتل کر دیا اور وہ جا کے راجہ داہر کے پاس چھپ گیا۔
राजा दाहिर तो पहले से मुसलमानों के खिलाफ था, तो उसको एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया, उसने उसको पनाह दे दी। अब मुसलमानों की तरफ से वार्निंग आ रही है बार बार, तो वो उस कातिल को नहीं छोड़ रहा, उसको पनाह दी। ये एक वजह बनी। अब इसकी आते हैं फौरी वजह। फौरी वजह क्या थी जनाब? मैंने आपको बताया कि हमारे तजारती काफिले गुजरते थे, दुनिया भर में जाते थे, तो सरांदीप के इलाके में हमारे तजारती जो जहाज थे वो जाते थे, तो वहीं आबाद हो जाते थे। अच्छा, हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं ये 712 ईस्वी की बात है, ठीक है? 712 से पहले की बात समझ रहे हैं। उस जमाने में ऐसा तो नहीं था कि बहुत तेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, आहिस्ता से चलती थी सवारियां, कोई इंजन तो थे नहीं। तो अब क्या होता था कि जो हमारे ताजिर होते थे मुसलमान, वो जहां जाते थे वहीं पर आबाद हो जाते थे, अपना घर बार बना लेते थे, फैमिलीज को वहां ले जाते थे। अब सारा सफर जो है वो कोई एक दिन, 2 दिन, 4 दिन का नहीं होता था, सालों का होता था, तो इसलिए घर बार वहां पर मौजूद होते थे। तो हुआ ये कि मुसलमान कुछ ताजिर जो थे वो फोत हो गए, उनकी फैमिलीज वहां मौजूद थी। तो सरांदीप के हुक्मरान ने, अच्छा आदमी था वैसे भी वो नेचर में भी, लेकिन दूसरी अच्छाई क्या थी? मुसलमानों की पावर। अब वो जब वो अरब ताजिर जो फोत हो गए, तो सरांदीप के बादशाह ने मुसलमान खलीफा को, जिसको मैंने आपको बताया ना वलीद बिन अब्दुल मलिक था, उसको खुश करने के लिए उन ताजिरों के बीवी बच्चों को, उनके जो साजो सामान जायदाद वगैरह थी वो, और फिर उनके अपनी तरफ से तहाइफ देकर उसने 8 बैरी जहाज रवाना किए हैं अरब की तरफ, ताकि वहां वापस जाएं और मुसलमान जो हुक्मरान है वो उससे खुश हो जाए। अब ये तजारती काफिला जब गुजरा है दीबल के पास से, तो वहां बहरी डाकुओं ने इनको लूट लिया, औरतों बच्चों को कैदी बना लिया, मर्दों को कत्ल कर दिया। कुछ लोग वहां से बचे, जान बचाकर वो भाग गए हैं बसरा। वहां पर जाके उन्होंने बसरा के हुक्मरान को शिकायत लगाई कि भी हमें इस तरह हमारी बच्चों को, औरतों को जो है वहां पर कैद बना लिया गया। बसरा के हुक्मरान हजाज बिन यूसुफ ने पहले तो खत लिखा राजा दाहिर को, उसको डराया धमकाया कि हमारे बच्चों को, औरतों को बचाओ, उनको रेस्क्यू करो। लेकिन राजा दाहिर ने कहा डाकुओं पे मेरा तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। फिर क्या किया उसने? हजाज बिन यूसुफ ने खलीफा से इजाजत ली और अपने भतीजे को, मोहम्मद बिन कासिम को 12,000 के लश्कर के साथ उसने रवाना किया। अब ये सारा लश्कर जो यहाँ से आया है ईरान के अंदर से होता हुआ बलोचिस्तान के रास्ते ये सिंध में दाखिल हुआ। 12,000 लश्कर था, जिसमें 6,000 घोड़ेसवार और 6,000 ऊंटों के साथ लोग थे। मंजनीक उस जमाने की का जदीद तरीन असला, मंजनीक एक तरह से तोप होती थी, बड़े बड़े पत्थरों को वो फेंकती थी। अब वो आता है मोहम्मद बिन कासिम और वो हमला करता है, लड़ाई होती है, एक बड़ा लंबा चलता है। अंदाजा आपने ये करना है मोहम्मद बिन कासिम उस वक्त कितना छोटा था, उसकी 17 साल की उम्र है। अब एक 17 साल का, आज के जमाने से हम देखेंगे तो 17 साल का बच्चा, और हम जो देखते हैं 16-17 साल के बच्चों को, तो बड़े शदीद अल्फाज अगर मैं कहूँ तो शायद ढंग से मुंह भी नहीं धोना होता, उन्हें कुछ भी नहीं करना आ रहा होता, उनकी एक्टिविटीज इंतहाई वेस्टेज ऑफ टाइम वाली होती। अब वो जो 17 साल का बच्चा आया है वो एक जंगी मुहिम को लीड करता हुआ आया है। और आप इमेजिन करें, आज से कोई 1000 साल पीछे जाके, या उससे भी ज्यादा 1300 साल पहले की बात है। अब वो आया कैसे है कि उसने पहाड़ी इलाके सर किए। आज भी देखें आप, रोड्स मौजूद नहीं है। आज हम ट्रेन के जरिए यहाँ से कराची भी जाते हैं तो 2 दिन लगते हैं सफर में, और कैसे हमारे थकन से हाथ बुरे होते हैं। वो लोग घोड़ों की पुश्त के ऊपर सवार होके, ऊंटों की पुश्त के ऊपर सवार होके, पहाड़ी रास्ते, रेगिस्तान, पथरीले इलाके, बगैर हमवार सतह के वो सफर करते हुए कितनी मुश्किलों के साथ वो पहुंचे हैं, और उस काफिले को उन्होंने रेस्क्यू किया। यानी मुसलमानों को दुनिया के किसी भी हिस्से में तकलीफ हो, आज को कंपैरिजन करें तो किस तरह हमारे भाई बहने बच्चे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, जो हालात उनके साथ हो रहे हैं। और उस वक्त के 1300 साल पुराने हुक्मरानों को अगर हम देखें तो कैसे वो बचाने के लिए उनको इतनी दूर से उन्होंने सफर किया। और हजाज बिन यूसुफ ने अपने ही भतीजे को, और जो उसका दामाद भी था, उसको उसने भेजा है, और साथ इतने ज्यादा मुसलमान आए हैं, और हजारों मील का सफर तय किया उन्होंने, कई मुल्क उन्होंने क्रॉस किए हैं, और वो पहुंचे हैं उस काफिले को रेस्क्यू करने के लिए, और उन्होंने रेस्क्यू कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 712 ईस्वी में हजाज बिन यूसुफ को शिकस्त दी, दीबल के किले पर फतह कर लिया, और फतह करते करते वो मुल्तान तक आ गए, और मुल्तान तक को इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। तो इस तरह से सिंध को बाबुल इस्लाम होने का एजाज हासिल हुआ। बाबुल इस्लाम का मतलब है इस्लाम का दरवाजा। ये थी असबाब। अब इसके बाद नताइज क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। ये है मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले के असबाब। आप अगर पेपर में हल करते हैं तो आपको 2 तरह से क्वेश्चन आता है। पहला होगा कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले के असबाब क्या हैं। दूसरा हिस्सा उसका होगा कि आप
मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले के नताइज बयान करें। दोनों इकट्ठे नहीं आते पेपर में, अलग अलग जाते हैं क्योंकि लंबा सवाल है। तो आपने असबाब जब पूछे जाएंगे तो आपने ये वाले असबाब बताए, ठीक है।